ਲੰਬੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਸੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸਨ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿਖਾਏ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। केंद्रीय मंत्री अमित शाह भी सरदार प्रकाश सिंह बादल की अंतिम अरदास दे विच शामिल हुए। इस मौके उन्होंने सरदार बादल नूं याद करदिआं कहा कि सिख पंथ का सच्चा सिपाही अते भाईचारे का सरदार साडे विचालों चला गया है, जिसने नवे पंजाब की नींह रखी। देश ने एक सच्चा सिपाही अते किसानां ने अपना सच्चा हमदर्द गवाया है। बादल साहब नूं जदों भी मिलिया हमेशा कुछ ना कुछ सिक्खण नूं मिलिया। जथेदार श्री अकाल तख्त साहब ने भी बादल साहब नूं श्रद्धांजलि दी। इस मौके उन्होंने कहा कि सरदार बादल चाहते सन कि सूबिਆਂ ਨੂੰ पूरे अधिकार मिलन। सूबिਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਵੀ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹ ਦਿਖਾਇਆ। अंतिम अरदास के मौके एसजीपीसी प्रधान ने अमित शाह के अगे बंदी सिंघां दी रिहाई का मुद्दा चुकिया। उन्होंने कहा कि सरदार बादल साहब की इच्छा सी कि बंदी सिख रिहा होण, केंद्र नूं उन्हां दी इच्छा पूरी करनी चाहिए है। तो अकाली आगू प्रेम सिंह चंदूमाजरा ने मंच तो सुखबीर बादल और मनप्रीत बादल नूं इकट्ठा होण दी अपील की। जलंधर जिमनी चोण नूं लैके सियासी माहौल भखिया होया है ते एक दूजे ते इल्जामबाजी जारी है। इस विचाले सीएम भगवंत मान ने आरडीएफ नूं लैके बीजेपी ते केंद्र सरकार ते वड्डा निशाना साधिया। उन्हां इल्जाम लगाए कि केंद्र ने मार्केट कमेटी दी फीस ਅਤੇ आरडीएफ नूं खत्म किया है। उन्हां बीजेपी दे विच नवें शामिल होए आगूआं नूं सवाल किया कि ओह मुद्दा प्रधानमंत्री अगे चुकणगे। अमृतपाल की पत्नी किरणदीप कौर असम की डिब्रूगढ़ जेल पहुंचे, जिथे उन्होंने अमृतपाल सिंह के नाल मुलाकात की। इस मौके उन्होंने नाल दलजीत कलसी की पत्नी भी मौजूद रही। कुछ दिन पहला भी डिब्रूगढ़ जेल दे विच बंद अमृतपाल के साथियों नूं मिलन उन्होंने परिवार पहुंचे सन। एनएसए तहत अमृतपाल ते उसके साथियों नूं डिब्रूगढ़ जेल दे विच बंद रखा गया। साबका डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय ड्रग्स मामले दे विच हाई कोर्ट च पेश होए ते अदालत अगे अपना पक्ष रखिया। इस तो इलावा दो होर साबका डीजीपी सुरेश अरोड़ा ते दिनकर गुप्ता ने एफिडेविट दाखिल किया है। चट्टोपाध्याय ने कोर्ट तो इन्हां दोवें पुलिस अधिकारियों के एफिडेविट की कॉपीज की मंग भी की, जिसनूं कोर्ट ने स्वीकार किया। हुण अगली सुनवाई च सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय भी एफिडेविट दाखिल करनगे। बर्खास्त आईजी राजजीत नूं गिरफ्तार करने के लिए एसटीएफ ने मोहाली कोर्ट तो वारंट हासिल किया है। एसटीएफ के वलों ਵੱਖ-ਵੱਖ टीमां बनाईਆਂ गईਆਂ ने, जिन्हां वलों पंजाब दे ਅਤੇ चंडीगढ़ सने होरनां सूबिਆਂ च राजजीत की भाल की जा रही है। जानकारी मुताबक अदालत के वलों जल्दी राजजीत नूं भगौड़ा भी ऐलानिया जा सकता है। कबड्डी खिडारी संदीप नंगल अंबिया कतल मामले दे विच जलंधर पुलिस ने एक वड्डी कामयाबी हासिल की, एक गिरफ्तारी की है। पुलिस ने नॉर्थ इंडियन कबड्डी फेडरेशन के प्रधान सुरजन चट्ठा नूं गिरफ्तार किया। इस कतल केस नूं लैके पुलिस दे वल्लों सुरजन चट्ठा तो पुछगिछ की जाएगी। यह गिरफ्तारी संदीप नंगल अंबिया की पत्नी रुपिंदर कौर की अपील के उत्ते की गई है। राजपुरा दे विच जल सप्लाई और कॉन्ट्रैक्ट वर्करां ने मिनी सकत्तरेत दे विच धरना दिता। यह धरना वर्करां दे वल्लों अपनी मंगां नूं लैके दिता गया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वह 12 सालों तो ठेके दे उत्ते काम कर रहे हैं, पर पिछले 2 महीने तो तनख्वाह नहीं आई, जिस कारण उन्हां दे घर दा गुजारा भी औखा हो रहा है। नंगल दे विच सफाई कर्मचारियों ने एक दिन की हड़ताल करके नगर कौंसल दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कहा कि उन्होंने नगर कौंसल दे विच डीसी रेटां दे नालों 1000 रुपए प्रति महीना घट दिता जा रहा है, जिस दे रोस वजों यह हड़ताल की गई है। दूजे पासे नगर कौंसल के सुपरडेंट ने दस्सिया कि मंगां नूं लैके फाइल वड्डे अधिकारियों नूं भेजी गई। लहरा गागा के मूनक दे विच गंदे नाले की सफाई की मंग नूं लैके संघर्ष कमेटी के वल्लों प्रदर्शन किया गया। संघर्ष कमेटी ने किसान यूनियन उग्राहां ने मिलकर सड़क जाम कर दी। प्रदर्शनकारियों के मुताबिक इस बारे प्रशासन के नाल कई बार गलबात की गई, पर इस वाले पासे प्रशासन ने ध्यान नहीं दिता। प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों के नाल मीटिंग करके 2 जून तक सफाई का भरोसा दिता। अबोहर दे विच ट्राली ते ट्रक दे विचाले टक्कर हो गई। सीमेंट दे नाल भरे ट्रक ने ट्राली नूं पिछों टक्कर मार दी। ट्रक ड्राइवर मुताबिक ट्राली वाले ने अचानक ब्रेक लगाई सी, जिस दी वजह नाल हादसा वापरिया। हादसे च जानी नुकसान तो हालांकि बचा रहा। ट्रक सूरतगढ़ तो श्री मुक्तसर साहब जा रहा सी, जिस दौरान यह पूरा हादसा वापरिया है।
ਉਧਰ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। 25 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਮੁਹਾਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਆਦੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਧਰ ਝੱਜਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹੁਤਾ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੇਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ ਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰੋਹਤਕ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦਾ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਸੀ। ਪੇਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਿਧੀਪੁਰ ਦੇ 2 ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਸਟੋਰ ਦੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਭਰਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ 10 ਸਾਲ ਤੇ ਦੂਜਾ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਬਦਮਾਸ਼ ਨਾਭਾ ਰੋਡ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਮਾਰੇ ਗਏ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘਲਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸੁਨਾਮ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਐਂਟੀ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਸੈੱਲ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ 3 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੈਰੋਇਨ ਸਣੇ ਕਰੀਬ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਂਟੀ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਸੈੱਲ ਨੇ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 3 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਸਲੇਮਪੁਰ ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਫੇਦ ਰੰਗ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮੁਹਾਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਸਣੇ 2 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰੀਬ 45,000 ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ। ਥਾਣਾ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਮਾਧੋਪੁਰ ਚੌਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਸਮਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਾਰ ਸਵਾਰਾਂ ਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰੀਬ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰ ਸਵਾਰ ਦੋਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਣਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਪਟਿਆਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਹਾਈਵੇ ਤੇ 5 ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਨੋਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰ ਖੋਲੀ। ਘਟਨਾ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਵੀ ਕੈਦ ਹੋਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 4 ਲੋਕ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਨਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੁਕੇ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 2 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ 5 ਬਦਮਾਸ਼ ਆਏ ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਨੋਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਖੰਨਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੂਥਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਲੁਟੇਰੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਆਏ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਝਪਟ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਾਲੀਆਂ ਝਪਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੱਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਈ। ਜ਼ਖਮੀ ਮਹਿਲਾ ਖੰਨਾ ਤੋਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਰੈਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਧਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਬ੍ਰਿਜ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੱਚੀ ਝੂਲੇ 'ਚ ਖੇਡ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ 3 ਸਕੂਟੀ ਸਵਾਰ ਬਦਮਾਸ਼ ਆਏ ਤੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਿਡਨੈਪਰਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ ਦੇ 2 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਦਾਮਾਂ ਤੇ ਸੀਐਮ ਫਲਾਈਂਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੋਦਾਮਾਂ 'ਚ ਸਟਾਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰੋਂ ਮਿਲੀ। ਸੀਐਮ ਫਲਾਈਂਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੋਦਾਮ ਮਾਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ 1,05,000 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਟੀਮ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਕ ਰਜਿਸਟਰ ਮੁਤਾਬਕ 1500 ਕੁਇੰਟਲ ਵੱਧ ਸਰੋਂ ਪਾਈ ਗਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਗੁਮਟਾਲਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਿਕਰ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਪਿੰਡ ਕੁਕੜਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਗਦੇਵ ਕਲਾ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੁਲਟ ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੁਲਟ ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਈ ਬੁਲਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੱਟੇ ਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ। ਉਧਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਖੁਦ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ।
ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ 70% ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੰਡੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਈਜੀਰੀਅਨ ਰੈਪਰ ਟਿਓਨ ਵੈਨ ਪਿੰਡ ਮੂਸਾ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਗੀਤ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟਿਓਨ ਵੈਨ ਨੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਚੱਕਰ ਵੀ ਲਗਾਇਆ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਟਿਓਨ ਵੈਨ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਦੇਖੇ।